ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਦ ਚੁੱਕਿਆ। अकाल तख्त के सामने एक ऐसी करारदाद पेश की गई जिन्हें दिल्ली के ईवाना नूं हिला के रख दिता। सिख कौम ने बाज़ाब्ता तौर पर आपदे आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क खालिस्तान का मुतालबा करता। अच्छा, ये जड़ा मुतालबा पहले वाजे कर दी है कि ये कोई जमीन के टुकड़े का मुतालबा नहीं है भी सानू आ जमीन जड़ी है ना ये दे दिओ। नहीं, ये मुतालबा जमीन के टुकड़े का नहीं है बल्कि सिख कौम की गैरत और वकार का सवाल है। ये भारतीय पंजाब की मिट्टी तो उठन वाली वो चीखो पुकार है जिन्हें दुनिया नूं जिहड़ा ना वो दस्सिया है कि सिख हुण जंजीरां दे विच नहीं रहणगे। और ये महज एक तहरीक नहीं बल्कि सिखां दी बका और शनाख्त की मुकद्दस जंग है जिहड़ी हजे भी जारी है। ये आपदी तारीखी सरजमीन दे उत्ते खुद इरादियत हासिल करने की एक लंबी जड़ी है ना वो जदोजहद है। सिख कौम बड़े अरसे तो भारतीय रियासत के वैश्याना तसल्लुत के खिलाफ आपदे लहू का नजराना जिन्होंने पेश करते पे है। ये तड़प जड़ी है वो 1930 की दहाई तो सिखां दे सीनियां दे विच जिहड़ा वो बलदी पई। 1980 की दहाई दे विच जदों जुल्म हद तो ज़्यादा वध गया तो सिख नौजवानों ने धर्म युद्ध मोर्चा सजाया। उन्होंने भारतीय मरकज़ की इन्हां जिहड़ियां जाबराना पॉलिसियां ने इन्हां नूं ठुड्डा मार के खुडेलाइन कर दिता, जिन्हां ने सिखां दी मजहबी और सकाफती पहचान जिहड़ी है ना उन्हां नूं मिटाउण दी कोशिश कीती सी। सिख कौम जिहड़ी है हुण बेदार हो चुकी है। वो आपदी आज़ादी दे वास्ते जिहड़ा ना किसी भी हद तक जान नूं तैयार है। भारतीय रियासत ने सिखां दे इस सच्चे जज्बे नूं हमेशा बारूद और गोली दे नाल मसलन दी कुचलन दी ये डरपोक बुज़दिलाना कोशिश की। यकम तो लैके 10 जून 1984 का वो वक्त सिख तारीख का सब तो ज्यादा खूनी और दर्दनाक बाब है जो कि भारतीय फौज ने आपदे ही शहरियां दे उत्ते ये नाम निहाद जिहड़ा इन्होंने फेक किया सारा सिस्टम और ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिता। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम के उत्ते सिखां दे उत्ते क्यामत बरपा की गई। और ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं सी। सिखां दा एक मुकद्दस मुकाम जिहदी बेहुरमती की गई। गोल्डन टैंपल दे उत्ते हमला सी, हरमंदर साहब दे उत्ते भी हमला। वो जगह जिथे लखां सिख अकीदत नाल अपना सिर झुकाते उत्थे भारतीय फौज ने जिहड़ा वो तोपां नाल हमले कर दिते। 10 जून तक जिहड़ी वहशत है जारी रही। हरमंदर साहब दे अंदर बेगुनाह सिख मर्दां नूं, औरतां नूं और बच्चिआं नूं जिहड़ा वो मारिया गया। उन्हां दीआं लाशां उत्थे पईआं सी। सरकारी अदालत शुमार कहते हैं कि 493 हलाकतां होईआं, लेकिन ऐनी शाहिदीन चीकां मार मार के कहते रहे कि हलाकतां हज़ारां दी तादाद दे विच ने, सिर्फ थोड़े बहुत लोग नहीं है। सिखां दे खून दे इस मुकद्दस तालाब दा पानी जिहड़ा ना वो सुर्ख हो गया सी, जिहदी हुरमत दी कसम जिहड़ी है ना वो सिख कौम ने खाधी। मासूम शहरी मारे गए, बच्चों नूं भी नहीं छड्डिया, बुजुर्गों नूं भी नहीं छड्डिया, खवातीन नूं मारिया। और इस वाक़े ने पूरी दुनिया दे विच रहण वाले सिखां दी जिहड़ी रूह है ना वो जख्मी कर दी। और अज भी वो जख्मी रूह है। ये सिख कौम की आज़ादी की तारीख का वो मोड़ सी जिस तो जिहड़ा ना वो वापसी का रास्ता खत्म हो गया सी। भारतीय रियासत ने उस दिन साबित किया कि वो सिखां दी मुहाफिज नहीं है बल्कि उन्हां दी कातल। भारत ने आपदी इस रियासती बरबरीयत नूं छुपाउण वास्ते सिख तहरीक जिहड़ी है उन्होंने झूठा दहशतगर्दी का नाम दिता। उन्होंने सिखां दी आज़ादी की जिहड़ी तड़प है ना उन्होंने खत्म करने वास्ते जुल्म का बाजार जिहड़ा वो गर्म किया। 31 अक्तूबर 1984 नूं इंदिरा गांधी के कतल नूं बहाना बना के सिखां दी नस्लकुशी का आगाज किया गया और पूरे भारत दे विच एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत सिख मुखालिफ फसादात भी कराए गए। भारतीय एजेंसियां ने गलियां दे विच और बाजारां दे विच सिखां दा जिहड़ा वो शिकार किया। इन्हां फसादात दे विच 8000 तो लैके 17000 के दरमियान कुछ सिखां की तादाद जिहड़ी मार दी गई। सिखां दे जिहड़ा वो गले दे विच जलदे हुए टायर जिहड़े ने वो पाए गए। सड़कां दे उत्ते जिंदा साड़िया गया। हज़ारों खानदान जिहड़े ने वो घरां दे विच ही दुबक के बह गए।
दिल्ली ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980 ਔਰ 1990 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਵਰਾ ਅਦਾਲਤ ਕਤਲ ਆਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੌਫਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 1984 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਕੂਬਤ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਿਅਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਪੂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ख्वाब। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 1930 ਦਾ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ 'ਚ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਿਆਸਤ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਸਕੇ? ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਂਸਲ ਖਾਨੇ ਘੱਟ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਹਰਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਨਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1993 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 41,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਗੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡੇਗਣ ਤੇ ਇਨਾਮਾਤ ਵੰਡਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਮੁਕੀਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਲੈਦਗੀ ਪਸੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਗਰੋਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਲਮੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੰਜ਼ੀਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਠਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਲਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਜ਼ਦਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ? ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਰਚਰ ਸੈੱਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਹਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਸਾ ਪਿਲਾਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਛਿੱਲੀ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1984 ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਦਬੂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਿਨੌਣੇ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੋੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਗੜਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਰਗੜਨਗੇ ਵੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮਾਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਔਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੂਨ ਦਾ ਹਰ ਖਤਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਵਾਨਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਕਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਕੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਲਬਾਦਾ ਓੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਾਤਿਹ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਜਾਰੀ, ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਲਮਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਹਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗਰੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵੇਰਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਔਰ ਸੋਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ 1930 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁਣ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ।